स्वागत करुच्ची आम चैनल आकाशवाणी को आसतु आम सह एक नुआ यात्रा आरंभ करवा। भल लगे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करने को जमार भूलंतु नहीं। आ मन को छुईले शेयर करंतु, कमेंट रे लिखंतु आपण केउठु देखुचंती। व्यापम दुर्नीति को बळीजिबो कि पुलिस एसआई महाघोटाला। बहु चर्चित व्यापम दुर्नीति को बळीजिब पुलिस एसआई परीक्षा महाघोटाला। कारण ओडिशा पुलिस मेरुदंड कहुवा सब इन्स्पेक्टर निजुक्ति दुर्नीतिर कोटी कोटीर खेल होईछि, जार किंगपिन मुन्ना महांती और शंकर पृष्टि। शंकर होउछंती पंचस्फोट संस्थार मुख्य, जो संस्था को गतकाली सील करछि पुलिस। सेहीपरि परदा पछरे बहु बड़ बड़िया हाथ थिबा आशंका कराउछि। परीक्षा परिचालना दायित्व रे थिबा ओपीआरबी रो भूमिका को नहीं भी उठिछि सांघातिक प्रश्न, जहाकु नहीं पॉलिटिकल मैदान रे एबे घमासान युद्ध चलछि। पुलिस एसआई निजुक्ति कलंकार कोटी कोटी खेल नेटवर्क पछरे प्रभु प्रभावशाली लिंक, महाघोटाला पछरे सांघातिक षड्यंत्र सुराग। राज्यर एते बड़ चाकरी घोटाला खुलासा बोध हुए ना केबे होइतिला ना केबे आमे शुणितिले। बहु चर्चित मध्य प्रदेश व्यापम दुर्नीति भली सामना को आसीछि घटना। एही दुई चेहरा कलंकारी पछरे जड़े किंगपिन, जड़े गंजाम शेरगढ़ अंचल शंकर पृष्टि एवं अन्य जड़े कटक जिला बांकी कलापतर मुन्ना महांती। शंकर हेउचंती ब्रह्मपुर पंचस्फोट संस्थार मुख्य। यही दुई जन तीनोटी बस रे 114 जन परीक्षार्थी को धरी स्पेशल कोचिंग पाई नेउतले श्रीकाकुलम। यही दुई किंगपिन को चेहरा सामना को आसिया परे एबे राज्य पुलिस विभाग रे एबे हुलस्थुल गर्जिचंती पुलिस एसआई। परीक्षा परिचालन रे बारंबार प्रघट एवं दायित्वहीनता पछरे किछि कोचिंग सेंटर एवं बड़ बड़िया हाथ थिबा परीक्षार्थी आशा करछंती। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि सब इन्स्पेक्टर पदवी पुलिस विभाग एक मेरुदंड। दक्षता, दायित्व एवं योग्यता बल जड़े एसआई एसपी जाए पदोन्नति पाई थांती, अथच दायित्वहीनता भाव गुरुत्वपूर्ण पदवीर निजुक्ति प्रक्रिया रे कलंकारी सामना को आसी। एसआई परीक्षा परिचालना दायित्व रे थिला ओडिया पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड तथा ओपीआरबी, किंतु ओपीआरबी आईटीआई लिमिटेड को देइतिला टेंडर। आईटीआई लिमिटेड रो सिलिकॉन को दायित्व देइतिला, सिलिकॉन देइतिला ब्रह्मपुर रो पंचस्फोट को, जार मुख्य शंकर बोली कहा जाउछि। तेबे कहा इशारा रे शंकर और मुन्ना चलाइथिले रैकेट, काहेकि ए घरोई संस्था हाथ रे निजुक्ति प्रक्रिया को टेकी देइतिला ओपीआरबी। एते बड़ घोटाला संपर्क रे आगुआ जानि न परिबा ओपीआरबी रो दायित्वहीनता ना एहा पछर रहिछि अन्य किछि रहस्य। राज्य में 933 एसआई पोस्ट पई गत जानुआरी रे बाहर थिला विज्ञापन। प्रथमे लिखित, पर शारीरिक एवं तापरे मौखिक परीक्षा होइथांता, किंतु परीक्षार्थी पिछा 25 लाख लेखाएं डील होइतिला। गिरफ 114 जन परीक्षार्थी आगामी 10 ओ परीक्षा रे पास होइतिले बळका 15 लाख देइथांते। एबली जदि हिसाब करा जाए तेबे 3टी पर्याय अनुଯାयी केते कोटी टंकार घोटाला चलीथिला अनुमान एथिर करा जाउछि। एही कलंकार खबर पाई मुख्यमंत्री निर्देश पर आंध्र सीमांतरू 3टी बस 114 पिला एवं 3 दलाल विश्वजीत हरिचंदन, लोकनाथ साहू, तफिम अहमद खां को धरिथिला ब्रह्मपुर पुलिस। गिरफ मध्य पुलिस विभाग जड़े पूर्वतन अधिकारी पुओ थिबा अभियोग करी ओपीआरबी रो भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई स्टूडेंट एग्नेस्ट करप्शन। सेहीपरि राजनैतिक बयानबाजी भी जोर धरछि। गत जानुआरी 17 रे विज्ञप्ति प्रकाश पर अनिर्वाज्य कारण जोगु मझिरे 2 थर तारीख घुंचिया पर ए मास 5 और 6 रे परीक्षा पई धार्य होइतिला। आउ एबे पुणी स्थगित रहितबा परीक्षा केबे हेउछि एवं केबे सामना को आसुछि, दुर्नीति पछर बड़ बड़िया तांकु रहिछि अपेक्षा। आगु को जानिबा आहुरी कोन घटुछि। पाकिस्तान को खोला चेतावनी, मानचित्रु हटाई देबु। पाकिस्तान जदि आतंकवादी न छाड़े ताहले पूरा मानचित्रु हटाई दिया जिवो। जदि रहिबार अछि तो आतंकवाद बंद कर, भारतीय सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहछन्ती। भारतीय आतंकवादी मानचित्र रहिबार अछि ना नाही, रहिबार अछि तो आतंकवाद बंद कर, भारतर पूरा प्रस्तुति अछि, आउ सही हेबो नाही, एमिति कही भारतीय सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान को खोला चेतावनी दैछन्ती। से कहिछन जे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 पर आउ एक भारत संयमता देखाइबा नाही। पाकिस्तान निष्पत्ति नहीं
সেই ମାନଚିତ୍ରରେ ରହିବ କି ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ ସେନା ଅପରେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଏଫ୍ ସିଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା 4-5ଟି ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ JF-16 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନର ଚୀନ ନିର୍ମିତ JF-17 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ରାଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ରନୱେ ଏବଂ ହ୍ୟାଙ୍ଗରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ତେବେ ପାକ୍କୁ ଏପରି ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ଉଭୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ରାଜନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଭାରତ ସଂଯମତା ଦେଖାଇଛି କାରଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କଠୋର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ପହଲାଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁହାରି ପରେ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 240 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଗୋପବନ୍ଧରରୁ 270 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ 280 କିଲୋମିଟର ନିକଟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 65ରୁ 75 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରି ରଖିଛି। ଚଳିତ ବାତ୍ୟା ଋତୁରେ ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ୍ ଓ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସେମିତି କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି IMD। ସେପଟେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବା ସହ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାକି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଭସାଣି ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଢେଲା ମାଡ଼ରେ ଡିସିପିଙ୍କ ଆଖିପତା ଫାଟି ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ। କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଭସାଣି ବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଢେଲା ଓ କାଚ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦରଗା ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଢେଲା ଓ କାଚ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଥିରେ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାର ବି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଝାଞ୍ଜିର ମଙ୍ଗଳା ଭଗବତ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରତିମା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାଜୁଥିବା ଗୀତକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହାପରେ ଦରଗା ବଜାରର ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ହଠାତ୍ ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଢେଲା ଓ କାଚ ବୋତଲ ମାଡ଼। ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଉସାପାଟଣା ମେଢ଼ ଆସିବା ବେଳେ ପୁଣି ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ରାତି 2:30 ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିମା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବିସର୍ଜନ ନ ହୋଇ ଅଟକି ରହିଛି ଅନେକ ମେଢ଼। ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି ରାଉସାପାଟଣା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼। ଗତ ରାତିର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଢେଲା ପଥର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମେଢ଼ ପଛକୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଏଇଡ୍ସ ପେ କମିଶନ ଲିଭିଲ୍ 1ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ବଢ଼ିବ। DA ବାଦ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେତିକି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସୂଚାଇ ଦେଇଛି 8ମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର
2.46 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତର 1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଳ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ 44,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ତାରିଖରୁ ନୂତନ ମୂଳ ଦରମା ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏହା ଏକ ଗୁଣକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନୂତନ ମୂଳ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ଦରମାକୁ ନୂତନ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ଗୁଣନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 7,000ରୁ 18,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.57 ଥିଲା। ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 7,000ରୁ ସିଧାସଳଖ 18,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.57 ରଖାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ତର 1 କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 44,000 ହେବ। ଏହି ନୂତନ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ସମାନ ପୁରୁଣା ମୌଳିକ ଦରମା ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ 2.57ରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ। ଏଥର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ସିଧାସଳଖ ମୌଳିକ ଦରମାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ପୃଥକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତର 1ରୁ ସ୍ତର 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।